أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. الله 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 رب واجعلنا من نشاهد حسن من نهوى ونلن مننا علوى نشاهد بهذا الدار واجعلنا من الأخيار. ومع الواس ودتي وأوصافي وحالتي ومنها دارت الأدوار بوجعلنا من الأخيار. دواعي الحق تدعونا وهادي القرب يحدونا ويزعدنا عنينا الدار بوجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المام الأسنى ليس تبكي الآلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ويا ليالي الرضا إلينا عودي ليعبر منك عودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك الآية إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. أما بعد, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini, tempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Ialah satu tempat kebun yang disebutkan oleh Rasulullah kebun surga yang terletak masa hidup dalam dunia. Kalau nantinya kita akan menikmati kebun-kebunan surga pada saat kita berada di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sekalian. Semoga pula kita mendapat keberuntungan hidup dunia dan akhirat. Dosa kita diampuni oleh Allah, amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman. Alhamdulillah. Amin. Kemudian daripada itu pula pada saat ini kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Kita masih membicarakan tentang keimanan dan keyakinan kita. Musannif telah berkata bahwasanya tidak diterima oleh iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan kabar yang kemudian daripada mati. Jadi seseorang beribadah, beramal dengan amal-amal saleh tidak diterima oleh Allah kecuali orang itu beriman lawan apa yang dihabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sesudah daripada mati. Apa sesudah dari mati? Kan sesudah dari mati itu kita diiring oleh orang ke mana? Ke kubur. Biar kita kali yang lahat. Apa di situ ditanam seorang mayat itu. Setelah ditanam, kada berapa lama maka akan didatangi dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Nah, itu kita wajib percaya, wajib kita beriman, wajib kita mempercayai apa yang dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita apabila sudah masuk ke alam kubur, kita nantinya akan dipertanggungjawabkan. Urusan yang pertama adalah urusan kita mengasahkan kepada zat Allah, artinya beriman kepada Allah sebagai Tuhan kita. Itu yang pertama dahulu karena ditakuni. Amun kita ditakuni kita dapat menjawab, nah ya kita selamat daripada kubur, adab dan sisa kubur. Kemudian nisbah agama kita. Apa agama ikan? Agama Buddha kah ikan? Agama Kristen kah ikan? Nah itu agama Islam kah ikan? Kemudian urusan Nabi lagi. Nah, Nabi siapa ikan? Namun kita mengaku Nabi apa? Nabi Ibrahim. Luput kita. Sedangkan kita kan Nabi Muhammad. Nah, kita kada hidup di zaman Nabi Ibrahim, kada zaman Nabi Musa. Nah, kayak itu.
Ini tidak takuni juga karena wajib kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sesudah kita mati. Sebagaimana yang ditanya kita Munkar dan Nakir, yaitu dua malaikat yang hebat lagi pula menakutkan dan sangat dahsyat. Jadi malaikat yang bernama Munkar dan Nakir ini bahasa kitanya itu sangat dahsyat orangnya. Tegas ya kita. Mereka itu menunaikan perintah Allah bahwa dia juga ditugaskan mananya orang dikubur, apabila salah dipukul. Itu memang sudah tugasnya. Malaikat yang dua ini pada peduli siapa. Kalau ini anak presiden padanya jangan ditakuni, ada urusan dunia. Ini anak jaksa padanya ada. Ini anak bupati ada. Siapapun juga itu pasti akan ditanyanya dengan sebenar-benarnya. Apabila salah ia menjawab, anak siapapun juga tetap dipukul oleh Munkar dan Nakir ini. Kenapa? Karena ini adalah berbuat salah masa hidup dalam dunia, dihidupkan oleh Allah Ta'ala, cuma ini kadang memperhatikan dirinya, hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Lalunya kadang memikirkan urusan akhirat, sehingga nya kada tapi hakun berdengar harga kita, ada hakun batatakun. Maka apabila orang nih ketapi hakun berdengar harga kita, ke majelis ada hakun batakun sesuatu syariat Islam, orang itu berpaling dari peringatan Allah. Kan peringatan Allah itu ya orang adanya pembacaan ya kita, ada jam majelis. Nah itu mereka menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Itu kan peringatan Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling ya kita kada katuju lawan orang yang bebacaan majelis lawan orang-orang yang bertausiah atau kada katuju. Apa firman Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirnya karena mereka itu diberikan oleh Allah pada saat di yaumil mahsyar, dihalau mereka itu dalam keadaan buta. Nah, buta. Lalu ia bertanya, ya Allah, kenapa kami dihalau dalam keadaan buta padahal kami waktu hidup melihat kami? Kenapa? Ikan jar Tuhan, aku jadikan mata untuk melihat, tapi kamu kada pernah melihatkan suatu barang yang aku perintah. Maka pada saat ikan buta. Dan ketika dia hidup dalam dunia, maka mereka itu adalah kehidupannya tuh, ya kita tuh susah, sakit, ngalih. Nah, ma'isyatan dan kehidupannya itu sulit ya kita. Hidup sulit di dunia, di akhirat dihalaukan dalam keadaan buta. Maka kami jangan hidup melihat aja, bermata aja. Kenapa kami dihalau? Nah, ikan ya Tuhan, masa hidup dalam dunia kada pernah melihat yang aku perintahkan. Nah, maka dengan inilah ikam berpaling dari peringatan aku, maka aku balas, maka aku siksa ikam adalah dihalau pada saat di yaumil mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Jangan pun kita di akhirat kena buta. Di dunia ini kan kita buta malih. Coba lihat orang buta itu. Kasihan kalau si Din ada melihat dunia yang luas nih. Nah, ya untung-untung aja buta matanya, tapi hatinya terang. Kan ada orang itu matanya kada melihat, tapi apa kalau buka laju pada kita. Nah, berarti itu kan hanya matanya aja buta, tapi apa hatinya itu aja kita tuh kada buta. Maka hatinya itu selalu apa terang ya kita. Ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu adalah keistimewaan kepada diri seseorang itu adalah mereka itu lebih lagi daripada orang yang melihat. Banyak kan kita melihat di TV-TV itu matanya buta, tapi apa Al-Quran hafal. Nah, kayak apa itu ya? Nah, kadang kalau kita pikirkan itu urusan Tuhan. Maka oleh itulah kita dapat sesuatu nikmat, kita bersyukur. Alhamdulillah juga aku nih melihat. Maka aku melihatnya mudah-mudahan aku nih, nah
apa yang kulihat akan menjadi amal soleh, menjadi amal kebajikan terhadap Allah. Selalu kita jaga dan kita perhatikan sesuatu nangkah dari diperbolehkan untuk melihat, kita harus bisa melihat. Karena kita belum lagi cukup di kita tuh suatu ilmu kabatinan, belum lagi hanya bagana di ilmu syariat kita. Nah, amun masih bagian di ilmu syariat kita, nah ada suatu jalan untuk melepaskan sesuatu penglihatan, pendengaran dan perasaan itu, nah kita pelihara lebih dahulu. Ini menjadikan suatu pertanyaan kita karena dan kita tanggung jawab dan kita bertanggung jawab akan sesuatu yang kita perbuat. Apa aja nih yang kita perbuat, baik ganal ataupun halus, itu kita karena melihat dan kita merasai. Ibarat nikmat itu balasan bagi orang yang beramal saleh. Ibarat azab itu orang berbuat amal maksiat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa aja berbuat, baulah, bagawi ya kita, beramal suatu amalan yang baik, maka mereka itu nanti walaupun setimbang alar semut, mereka itu melihat dan merasakan nikmatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapapun juga berbuat dalam dua perbuatan yang maksiat, walaupun setimbang alar semut, ia merasa juga azab dan siksaannya. Nah, jadi sedikit kita nih baulah amal saleh tetap kita merasa nikmatnya, apalagi banyak. Nah, lalu maulah kita cangkal beramal ibadah karena sedikit jadi ganjar Tuhan, apalagi banyak. Demikian juga kita takutan berbuat maksiat, nang sedikit aja kita rasakan azabnya, kita rasakan siksanya. Jadi kita takut berbuat maksiat. Umpamanya kita juga tergelincir di dalam berbuat amal nang jahat, amal nang kada baikan, kada baik, apa kita berdusta, apa membunuh orang, apa memfitnah orang, umpamanya nih, apa menghina kita, ajak kita kembali kepada Allah, beristighfar kita, meminta ampun kita pada Allah jika salah kita itu adalah melanggar larangan Allah. Lalu kita beristighfar kepada Allah. Nah, amun kita itu melanggar larangan Allah, tapi tergantung atas manusia. Nah, kesalahan kita nih lawan manusia, maka kita minta ampun juga lawan manusia. Maka itulah sering-sering kita rajin-rajin ya kita baca istighfar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Siapa tahu bahwa kita nih sidin sebelum mati, kita ada berbuat masalah, mendustai sidin kah, menyangka sidin kada baik kah, sidin mati berdulu. Nah, kayak apa aku minta ampun ke dalam kubur situ, nah kada kawat Bapak, kita minta akan ampun lawan Allah. Maka apabila kita meminta ampun akan lawan Allah, Allah akan mengampuni kepada orang yang kita berbuat dosa, dan kita pun menjadi keampunan bagi seseorang yang kita minta akan ampun itu. Nah, ini istimewanya kita hidup. Maka oleh itulah kita hidup ini beri kesempatan oleh Allah untuk mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dunianya senang, akhiratnya juga lapang. Nah, itu yang dimaksud oleh agama. Maka oleh itulah ada satu peraturan agama. Di dalam Al-Quran itu kan kita disuruh oleh Allah, Bapak, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibba adukum ayyakula lama akhihi maitatan fakarihtumuh. Janganlah ikam, bahasa kitanya, saling kuya menguya kejahatan daripada seseorang itu. Apakah ikam ni suka ya memakan daging saudara kamu, hal keadaannya adalah bahasa kitanya buruk. Nah, tentu ikam kan ada ketujuh. Jadi artinya orang menguya kejahatan orang itu sama istilah kita memakan adalah daging bangkai dalam keadaan mati, sama itu istilahnya, dosanya bahasa kitanya. Nah, ini kita meminta
meminta ampun. Umpamanya juga orang yang meninggal sudah juga kita mintakan ampun. Nah, lebih-lebih lagi kita amun ada suatu kesempatan nih, ada sesuatu aja kita kebaikan bertemu lawan ahli warisnya, lalu kita minta ampun. Artinya kayak apa? Nah, aku minta ampun lah lawan ikam. Mudahan abaikan mendapat keampunan di hadapan Allah. Karena waktu kami hidup tuh kami macam-macam melon sidin, dustai, josin mendustai juga. Nah, jadi aku bapak dahelawan ikam nih. Ya, karena ikam sebagai ahli waris sidin, mudahan Allah mengampuni sidin. Mudahan Allah mengampuni kita. Nah, kayak itu jadinya sama-sama kita mudahan juga mama abah diampuni oleh Allah. Pian demikian juga. Nah, itu nang lebih afdal. Amun kita umpamanya nila mendapati lawan ahli warisnya, malah kita umpamanya dicaci maki, nah kada usah. Lebih baik kita memintakan ampun terhadap Allah kepada orang yang kita berbuat salah. Seperti istighfar lil mu'minin wal mu'minat ya, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni ya Allah nang hidup atau mati. Nah, nang hidup diampuni, ya kan bisa kita saat dahulu kita sekampung aja kita atau serumah banyak kita berbuat kesalahan lawan inya. Sekalinya minggat dari rumahnya kemana tujuannya kada tahu. Nah itu ya hidup tuh ngarannya. Dan Allah maampuni karena kita bersalah lawan inya. Maka bila bersalah kita lalu sama manusia, muka sama kita juga ampun maampuni, Allah kada akan maampuni. Karena salah kita sesama hamba. Nah di sini nang sulitnya kita. Karena aja Nabi kita ada satu saat adalah orang nang bangrut. Ya Rasulullah, siapa nang bangrut siapa? Tahu kai kam ya Nabi, orang bangrut tahu ya Rasulullah. Ma laisa lahu malun wala banun, urang nakare bisi harta benda. Itu orang nang bangrut ngarannya kadanya Nabi. Bukan itu. Nah, nang orang bangrut bujur itu jar Nabi karena pada saat di yaumil mahsyar inya bertimbang amal kebaikan sangat banyak amal kebaikannya. Pahalanya menumpuk-numpuk bagaikan gunung. Sekalinya inya ada menjadi masalah di dunia, inya membunguli lawan orang. Nah, datang karena orang diminta pertanggungan jawab. Aku kada ridho, mereka membunguli aku semalam. Nah, lalu ujar Nabi, diambil amal ibadah itu diberiakan lawan orang nang sebagai tebusannya. Nah, amun kada datang amal ibadahnya, maka dosa orang nang kita menguli tadi itu kita ambil, dosa kita sudah kada diampuni, dosa orang pulang kita ambil. Nah itu bersambat-sambat sih. Nah susahnya kan di waktu saat itu. Jadi saat masa hidup dalam dunia inilah kita banyak minta ampun kepada Allah dan memintakan ampun kepada seluruh orang yang pernah kita berbuat nang kada baik. Inilah orang yang beruntung hidup dalam dunia. Makanya orang yang banyak beristighfar itu Allah kada akan menyiksa. Allah kada akan mengazab selamalah ia itu beristighfar. Karena istighfar ini penghapus daripada kesalahan dan kehilapan kita. Baik nang basing haja atau kada basing haja. Kadang-kadang kan bisa hati kita nih melihat orang kita muar. Jangan aku muar ban melihat sidin itu jangan. Dah mau hasilin saling penguasaan. Tapi kita muar melihat kan bisa kalau apa kita astagfirullahaladzim. Nah istighfar kita, kenapa aku jadi muar melihat sidin. Nah itu barangkali sidin mengaji kuyang. Dan mana kalau orang mengaji kuyang itu ini bercabut nih, ininya bercabut ininya. Ini tuh kalau orang aja kuyang nih kan, kenapa jadi guru jadi tahu aku bisa matar gugurnya kata kawata talanggar dadak aja kita gugur. Maka gugur itu ke buah pulang ke buah ini tuh bersamut kuciak jurpun ini manusia ada apa itu tertawa. Jadi harus bahari kan berjukung aja kalau singgah perlu akan jukung lihat kayak itu mana jauh orang sekalinya hanya ingat kita kisah bahari baca dasar bujur bahwa orang mengaji apa kuyang itu bisa bercabut ini. Jadi kita bisa ini. Jadi mana ikan aku jar apa tersalah ada
ku telanggar itu nak kubur aku kada sanggup ya, maka aku minta tolong antarakan ke rumahku ya. Ya rumah ikam di mana? Rumah orang di anu nah kayak itu rumah besamut sudah jadi bisa mati. Ada kau bulik, ada kau terabang lagi. Nah, diangkat aja minjem bako semalam ngatban itu telah tahun berapa kan itu. Nah, buat ada dalam bako minjam sepeda bahari mantar bersepeda. Nah, jadi itulah tahu dasar tuyul ada. Nah orang bakaji tuyul bang dasar ada juga. Itu biasa kami dulu melihat nampak jelas setelah di mana di Balikpapan. Nah biasa kita melihat kayak ini kisahnya Maanjur nih apa undangan gubernur. Orang ini kan pengusaha besar nih, orang ini berduit. Bisa aja berapa buah, mobil banyak, rumah banyak, maka gana pula berduit orangnya. Sudah lalu dianjur ke sana. Jadi kita ini kan udah dapat di mobil kenapa naik kan mau orang kan sudah patuh. Jadi nang Maanjur ini kan patuh. Naik kayak ke situ naik lawasnya seorang anak berapa kami. Joko kan Pak Joko di mukanya ada gungsai kalau pun gungsai itu bersih di bawahnya nih nak jurang baiknya siapa untuk bersih baiknya jurang di bawah nih cuma di bawah tuh ada kelikir. Kenapa jurang nenek kisahnya? Nah tapi kita pernah mendengar bila kita hendak jar di muka rumah tuh kelikirnya mana tuyul jadi main kelikir tuh jadi kena naik ke rumah asik main ujar jadi kita bisa ya satu akhirnya apa naik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak, ada apa biar baca sini baca dulu terima kasih dulu aku anak orang kami nak yang kena AC mobil itu kan dingin ya anak kami ayo ada pensannya terus ada kan orang yang kena mantar dan sudah taruh pian bajar paling ujung ya belok kanan sedikit nah ya tidak mau banyak pancang kenal kita ini kan taruh saya ke situ sakanya cus yang mulai di kamar 3 kuman dari indikan kurang kardil kan ini apa ada tahu lalu keingatan jangan senin ini tuyul nah bicaranya mendahului kita maka tuyul kawis di situ waduh curangnya pas itu tuyul suku ini kada lah pas sampai ke situ ada lagi jalan kalau keluar lawang kada ada orangnya jadi aja kita tuyul nah apa kita mau macul selawar kita ikuti duit ada kalau jurang di jontangnya ayo sudah ngarang apa kami kalau paksa kami tuntung kami baru kayak selawar buku duit ada aja ada bapak ada hilang keluar pada itu kalau apa sih belajar kita minuman lu jangan banyak aja terima kasih aku itu di mobil itu banyak yang banyak atau saudara bagaimana sudah kalau lagi bilang aja terima kasih insya Allah beli karena kita asik pandai kena aku dulu kan cuma sama mobil mas saya mobil untuk terawas kan kulit awal deh tak masuk ke mobil apa hujan betapun balon biar orang ini sugih nih apa amalan murah ya dia amalannya tuyul bujur belajar sini banyak pasti tuyul aja nah berarti iya orang tuyul dia bisa melihat jadi kada istilah ujar-ujar itu ada istilah kisah dasar nah kayak itulah samanya gundurwo itu kami malah ditawari pian guru jan anak lah bayi nguman mun bayi guru dia sugih apa jurang gundurwo aja kayak pengundurwo tuh kamu nih ilatnya ini panjang nyajar mahingut dia berjalan tuh ketahuinya orang nerbu ada bisi duit ya ketahuinya ia mengambil itu lawan lidahnya itu jar lawan ilatnya wah nak kayak binatang apa ngarep itu kalau anu nang lalat tepak ya lawan ilatnya nah iya aja orang kayak itu berapa sekong lagi dulu kan sekong 500 nah bisa bertukar penuh diinguk nah kayak itu. Nah jadi itu kan ada cerita istilahnya, ada kisah aja. Memang ada. Nah kayak setan gundul tuh. Ya juga tuh. Setan gundul tuh kan kada kawan mati. Ini ada orang minta gantiakan. Guru ini banyak patuhan ya. Itu orang banyak patuhan apa gerang. Ya aku lah mencari orang yang menggantiakan ya.
menggantikan apa orang bakal kaji aja, bakal kaji apa ya setan gundul tadi orangnya sugih kurai siapa anak minta diberi 100 juta malah curang banyaknya dong saya ada kayaknya hai kalau aja dong insya Allah karena aku cariakan nah kebetulan nih ada yang datang kisah kalau ini guru aja yang kredit bagian lagi ya sakit benar hutang banyak nah jurung pas nih pas benar dari kamu aku ada jera orang datang dia udah aku sini nah orang tuh minta gantiakan lawan abahnya tuh sudah curang buruk siapa enggak sudah awak hampir pesamin sudah awak nah isidin minta gantiakan hakona ikan di bari 100 juta ulun biar kan bisa bari 100 juta aku ulun ya 100 juta aja gimana orang nggak baik tunjuk aja ini orangnya kan takut aja ini tawai orang nah kayak itu iyalah aja wah apabila untuk jadi kemarin ini gitu kasih tuh bisa dapat orangnya jangan 2-3 hari ada sini nah coba ikan jangan melakukan mudah dulu mudah-mudahan aja orang terdapat tapi kan misalnya terdapat orang muka itu patahnya ulun tahu gue aja orang kampung di situ tuh ulun tahu ulun lancak juga ke situ aja nah itu bagian tuh laksana ada ulun tahu bisa itu seorangnya aja nah ada sudah kan bilang ramangan sudah ayo kan tulak ya nih sampai ke sana naik ke rumah ada apa aja ulun ini ada apa aja datang ada guru siapa aja guru di Barangas guru Sandi tuh aja nah apa kamu ya ada sini berkisah jadi bujur aja pian sini kan ada anak minta gantiakan kajian bujur aja anak pakai jadi ulunnya anak menggantiakan aja guru menyuruh aja bah ya ampun palit tapi udahnya nah nakanya orang nah bujak aja terima kasih aja aja alhamdulillah aja bang lah aku terima kasih lo nikah hanya dari besokan tadi orang mengganti nah kada jadi yang berapa bari 100 juta aja ya abahnya sudah ditanam ya tengah hari tadi meninggal langsung bari ganti aku meninggal langsung kan nah jadinya baunya ting masih ada kerasaan guru jar di rumahnya tuh bau nang apa manusia ini mati kada kayak binatang manusia ini mati baunya tuh halus nah masih ada guru baunya aja nah iya kan cuman ya itu pak itu pak kan kayak pak ya lu julun tatu ko bakas ngaran nih kada bapak ulun ni jangan kayak kini berkisah ai dia ikam kubari aja cuma kemudian aja lah aja nah dapat juga ya sekalinya jurang di ikam setan gundul nah ada ulun itu jadi kan berdusta ngarannya bujur jadi menanak aja kesan gunung ke dosa ada mau mati kamu kali digantiakan nah dasar orang masuk gipa nah guru aja nah ya kalau itu tuh nyamun kisah sugih ini tergiur kita kadosa ngalih kita anak sugih kayak apa guru aja nah jangan kada ngalih kan nyaman banget kayak apa aja nabung 1 juta sehari nambah lah kasih banyak duit mencari 1 juta itu nabung aja kemana ada kayak ini jaya ikam jurang aku nang bujuran nah ada kisah nih jurang bujuran bila ikam nah ikam nih menghakon mamaraki lang orang ampun dunia kan tahu lah ampun dunia siapa gurunya presiden ya lain presiden tuh nya dia apa ampun orang juga siapa jurang lawan Allah Ta'ala kayak apa kurang maraki jar banyak iba amal ikam nang apa diperintah oleh Allah ikam lakukan nang kayak sembahyang sholat nah jangan sampai tertinggal ikam kalau perlu berjamaah nah kamu nih kan beramalan kayaknya karena aku beri amalannya bujurnya guru jar kamu nih kamu minta aku beri ya kayak itu kamu jangan minta ada diberi sekalinya apa lalu menggamati burung-burai begawi aja kada juga mapan jadi apa di rumah dan gawinya kada juga aja nanti orang berubah aja belupa apa babaresi di pasar 5 situ di parak apa bawang situ nah jurang iya bawa ini bang ulunnya keuyuhan sesuai aja ulun gajinya
habis gitu juga guru aja nya kayak bawang tukang jurang habis juga nah kayak ratik lah kan sapu habis juga ya kayak itu kalau jangan aja kita bisa kujar nah jurang amalan je kan nah di dalam Al-Quran tuh ada jurang itu fadilat orang membaca suratul waqiah itu orang lam yupakir lahu abada kada akan pakir selawasa asalnya bujur-bujur yakin Mbak Sumaya kan baca sehari punya sekali atau 2 kali, ketiga kali terserah berdoa ikan minta lawan Allah nih nah satu tuh Al-Quran amalan ikam nah kedua juragan jangan lupa zikir kalau dapur berzikir keluar berzikir insya Allah kamu dijamin oleh Allah pertama ya makan minum dulu pakaian nah lalu diamalakannya diamalakannya ya tadi di luar berzikirnya ke dalam berzikir ke dapur berzikir nampi ni pemamai nampi ni pemamai nampi ni deh ikam dia kada akan begawi kada datang zikir tu datangkan beres nampi ni kan bisa berdengar jangan juga dengar kumpak nek nah kan bisa berdengar lalu apa jangan lagi sabar ya dulu ikam kada tahu pang aku belajar sudah bang siapa ikam belajar dulu guru tujar belajar sudah sih di mana nah kayak itu belajar mana buktinya hadang dulu belum lagi belum sampai lagi hanya aku mengamalkan jenang laki tadi hanya aku mengamalkan dia kan sampai makan obat kan langsung kontan bang lain kayak makan apa rumbuk rumbuk tuh langsung padas bibir tapi ini lain kan kita supaya salawasan mulai dunia sampai akhirat bisa sana lapang jangan bener ada buktinya amalakan maka ada aku rusak kayak itu nah ini orang kada bisa kamantilis lalu kada bisa mendengar ada nang laki ini sampai sedih hati nih apa ini lalu datang maghrib guru piniru berbemamai jikir tuh kamu tangan beres pangjar ibu jurang jikir tuh ada jurang berdatangan beres kamu menahkan jikir datakan beres nah kenapa ya amjar pertama ya mudahan makan orang cukup jangan bilang berdoa aja minta lawan Tuhan aku pada mendoakan mudahan ya sesuai dengan firman Allah pokoknya orang yang beramal saleh itu firman Allah aku jamin rezekinya di dunia ini akhir jamin itu kan ya cukup lah paling kada jangan lebihan itu guru lajar berdoa lah guru lajar jangan berdoa kamu kan berdoa kamu berdoa juga aja nah jadi belum kabul lah kita dan jadi kamu dapat kena diberi oleh Allah Ta'ala rezeki nih sudah kisah maghrib bisa boleh boleh bisa Allah besukan orang mengatuk katok assalamualaikum ya assalamualaikum buka assalamualaikum waalaikumsalam dia kalau masih anu jadi iya rumah aku kan aku gerak ada gawian ke Okada aku antar beres kendaraan aja nang beri pian nah sekontan kalau ada diberi oleh Allah nah banyak orang beri baras nah datang membawa itu kalau 2 hari ke 2 hari sudah datang nah 3 liter ada sakubu beres sampai mana berfitrah kayak kan kok udah kan belum puasa daripada berjual apa yang batu beres ke berfitrah kayak kan celaka itu kok ada guru aja ulun betul ada pian aja subuhnya dia tahu orang pian beres cara sebaliknya ada aja jadi aku kan ngalampian aja sebagai jasa pian mendoakan dia aja belum bawa karena saya beresnya orang jangan itu orang memberikan kalau adalah orang bapak dah beri aku ada depan aja cuma orang beri ulun beri akan pian aja kayak ini ikan baik ikan beri akan orang mama ikan aku cukup beres ada aja lagi nah diberi ke mama ikan mereka jumpa hajat barang kedua kayak itu kasihan ibu juga nong ya mama ada pang sudah orang beri jadi 2 liter mau 2 liter itu orang kan cukup apa-apa julung ini berapa liter 3 liter 2 aja nah julung jangan mama ikan insya Allah bertambah rezeki ikan iyalah jangan maaf yang hendak aja bukan kada hendak cuma kan ada lagi perlu lagi maikan kasihan jurang kayak itu iyalah aja itu teh makasih guru aja nah kisah-kisah belum bau buling kayaknya jadi bau buling beres itu nah lawas mau sebulan ada sekolah abis lah sebulan rasanya tuh datang lagi bini wah nabi ini pindah baju hanya pindah tabal kurihing
Ginjo pinatabar. Dah jurang nih. Iya, jurang nih situ jurang dulu nih. Datang naiklah. Nah, nya kan kalau orang berduit dong kada tuh lain. Lain. Nah orang berduit itu kan kurih ini tabah. Bapanggil lancar. Sambil tak kurihin bapanggil. Pak kada berduit kumamuha. Nah kayak cubit. Marah semua. Nah kayak itu. Itu orang kada berduit. Pandiran gitu kasar. Nah kayak itu orang kada berduit itu na'udzubillah. Dan kita berduit beradaan. Jadi kita berdoa kita jangan sampai pagat duit. Jangan dijurut kekarasan. Pagat kena duit. Nah itu. Lalu mbak orang bulik nang lain kalau berkisah. Oh guru jar. Ada lagi amal lain yang lakas. Nah, jurang ini nang lakas pulang. Ikan jurang ada amalan tuh nang lakas dipanggil Tuhan. Iya lo guru jar. Nah, ada aku dong guru aja. Jurang dipanggil Allah Ta'ala. Kemana? Abaitullah. Oh, kamu guru jar. Majulah dipanggil mati tadi jar. Nah, jurang, insya Allah jurang ikan membawa doa minta. Cuma jurang amalakannya. Nah ada jar abahnya nih, nah kita amalkan ini ujar guru aja. Nah jadi amalkannya guru aja. Karena jurang kita ada dapat bukti loh cangkalai. Berdapat beres tadi. Cangkalai kayak itu. Alhamdulillah pian jar. Ada orang datang pada ulun itu bisa mengurut. Datang aku coba tak apa anakku kasihan aja. Ukur jar. Aku jadi sini kan bisa mengurut. Ada orang menakan jar pian bisa mengurut. Kada bisa aku jadi sini. Kada pun ngejapayakan jar pian. Dan waras anak ulun nih. Malah kayak aku jar. Ayo aja mengkaya itu. Ambil minyak. Nah urutakannya urutakan urut berapa. Kada tahu kisah. Waras anak orang nih. Nih nampak kuya-kuya karena lo banyak jadi pengurutan nih. Sampai urutan. Nah dapat aja rezeki ada. Jadi itulah artinya Allah menjadikan jalan kita tuh mudah. Jangan kita berpikir kayak apa melakukan ini udah harapan melakukan tolak haji. Oh jangan dulu. Kan 4 macam ini kita kada tahu. Pertama apa umur, kada tahu kita. Jodoh kada tahu. Nah rezeki kada tahu. Nasib kada tahu. Umur kita nih, apabila kita jangan sampai hari kiamat kada mati kan. Nih Mbak, itu udah tahu kita umur. Barangkali juga sebulan, lagi 2 bulan, barangkali sehari, kada tahu kita. Banyak ya kalau orang lah kan singgaringan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan singgaringan. Adanya nang garing sampai bilang, tinggal tulang aja lagi, dan kulit. Tapi udah mati. Ada kalau juga. Nah, ada guru gitu. Nah, ada kalau. Ada kajian lah ya guru. Nah, mungkin itu kira-kira. Nah, tapi kita kira-kira aja. Barangkali lah. Jangan ada itu gue paculan itu. Nah, bacol tulang kalau. Nah, kami biasa jual itu. Terdapat. Terdapat nih. Apa? Ini lawang nih pintu nih. Pintu ini kan kuat, pintu sidin tuh. Ya tuh tekan sini mengamuk, tinjak sini tuh. Jadi sidin jangan anak nih. Orang nih tuh belajar. Mama nih jaka ibarat kada ada kulit ya tercerai tulang. Hancur. Hancurnya Mungkin kada percaya cuma karena pian belum bawa aja ke rumah mama. Dan nama lihat tolong akan doakan guru aja. Di sini dia diharap penyangitan, ada diharap tiap kawitan, kena kalau ketulahan. Jurang bujur juga apa? Nampak yuk guru aja. Jadi lalu pada hari apa itu kan bawa lawas sudah kejadian nih 2 tahun bisa aku sudah mencerita ini Allah Ta'ala membuktikan lalu diambil ini wah jurang berduit anak nih sampai ke rumah banyak nggak di rumah tuh orangnya banyak mana jadi takutnya kalau anak sidinnya Ceko, ini rumahnya anak sidin juga aja banyak juga berbekong nih berlawi anak maju banyak anak sakanya lain abah banyak mana nah itu kalau lah kira-kira ilmu kira-kira memikat nih ilmu pikat kalau lain anak lain mal abah aja ini udah ada di mana ada di Samarinda ada di Balikpapan ada di Beroboy ada di Hamuntai
belum ada yang banjar maka pindah berduit orangnya anak sini nih banyak mana itu sih nak dia hidup nih nah ini nah dia mama ngomongnya udah aja iya orang itu berdoa umam celeng mata sidin landap mata sidin nih pada orangnya bilang kalau kau bergerak lagi iya cuma orang memakan jar urusan 2 piring mah aku nuapi habis aja wah jorong nih hantu nih makannya jorong mama ikan ini sudah meninggal aduh bro aja semua sih gagah benar jorong hantunya kalau masuk iya wajar jadi ada masuk hantu bro lah iya itu dia maka itu bapak macam-macam kami nugurai pendapat anak banyak nih ada baca yasin ada baca tabarak ya ada pada membaca ayatul kursi sampai sekian banyaknya tak apa aja oh iyalah jorong kayak itu pak jangan baju mau lah sih din mau lu aja dipaksa-paksa jadi ayo orang ambil banyak tapi kok keluar pada sini pada kamar nih di luar kita membacakan itu aja kalau bapak ambil orang bajunya tawarakan nah itu kalau beri tawarakan lalu aduh minum sih din kamu ke suaranya nyaring di orangnya padahal awaknya kan ada daya lagi cuma suaranya harap suara nah aku udah perlu minum itu aja mati aku aja minum itu aja jadi kada kan dipaksa dia anak nabi minum rapayakan kada nah jangan jaga-jaga sih bacakan lagi yang lain-lain doa-doa apakah sekali esok hari meninggal aja nah hanya kalau meninggal nah itu udah sebujur ada itu apa mungkin ilmu dikira lah nah jangan nama kaji-kaji kayak itu dari suban lah nah iya kayak itu baik ngaji sugi nyaman terasa dia baca jadi hantu tapi si sugi kali bahasanya lah tapi kalau jangan ya kita menurut syariat aja mbak tadi nak kayak orang laki bini tadi baca waqiah baca kana zikir baca tasbih baca salawat baca istighfar nah itu aja kan dari duduk-duduk kada apa-apa gawian daripada apa mau lelang tuhut makanya nih mau surat tuhut aja sambil berzikir kau aja nah berzikir kadang kan orang berzikir tak aku ingat firman Allah azkuruni azkurkum washkuruli wala takfur ingat ya Tuhan nikam lawan aku nisa aku ingat lawan nikam namun Allah Ta'ala ingat nih lawan kita insya Allah kita kada akan disiksa kita kada akan susah dalam kehidupan karena Allah lah na ampunnya dunia Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin tsumma stawa 'alal arsy nah dah Allah bermula Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang antara keduanya nah Allah yang memiliki langit dan bumi barang antara keduanya itu ampunnya Allah jadi amun kita hendak nih nyaman nah bapak lawan Allah minta kita maka apabila kita minta Allah malah senang ini Allah lain kita mun kita dipintai wah bapak main bungol bana cuma kan minta ya pulang minta aja ada bisa kan itu aja soalnya esok minta sarai pulang sini bungolnya aja dah lalu betalung sarai Mamai orang tukang beri ini kita tapi kalau Allah dia makin dipinta makin senang ud'uni astajib lakum ya pinta oleh kamu lawan aku firman Allah niscaya akan aku kabulkan kayak apa kita meminta nah jangan minta mulut semulut saja amun kita minta semuntung-muntung aja atau semulut-mulut saja lambat kabul lah lambat kabul maka ya Pak nah mulut kita mau ucap tangan kita angkat hati kita ingat lawan siapa ingat kita lawan Allah jadi mulut mengucap doa tangan angkat hati ya Allah ya Tuhanku nak kabulkan doaku berilah aku kelapangan kesenangan dunia dan akhirat hati kita nih berucap kayak itu jangan karena membaca doa hati kepahumaan majar kepanasan layu mau kebul lagi sama hujan terus sambil angkat doa nih lalu kita minta lo limau meminta lo limau kan ada bisa memberi limau nah jadi lawan Allah
Ya boleh huruf berdoa aja nggak kayak nonton di pasar. Nah, ada baca doa juga, tapi kayak nonton di pasar, jurang minta lawan pasar, makanya kan kayak pala supaya lo ingat Allah. Nah makanya tuh banyak berzikir dulu. Allah Allah kah, jangan Allah Allah. Allah Allah kah itu. Hmm. Umpamanya nih, yang paling afdal zikir itu la ilaha illallah. Nah itu yang paling afdal. Nah, ada kita di luar, ke di dapur, ke di mana kah? Karena kalau sudah asa uyuh berzikir nih, tasbih, asa uyuh bertasbih, salawat, asa uyuh bersalawat, istighfar. Uyuh beristighfar baca doa aja sudah. Baca doa minta apa yang dikehendaki. Nah, berhimmat kita bersungguh-sungguh berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Ya tadi doa itu mulai di mulut, lawan anggota kita, ya angkat tangan, hati kita minta lawan Allah, niscaya dikabulkan oleh Allah. Nah kayak itu ya kita bayu ini gawian sakit, duitnya kada lebih ada, harga larak gula benaik pulang dulu aja, bawang benaik pulang hujan, nang asalnya 20 25. Nah pajar gula ini kan nang anu aja sudah 16, nang manunggal kan nak ujung dia berjual pulang tadi. Nah, sarapan naik nih lah. Gawian kan tapi ada aja. Orang jangan sedih hati, kita ada punya Allah, ada punya Tuhan. Amun kita punya Allah, punya Tuhan, rancaki ke majelis. Nah, ya kan hari dahulunya leh. Kami kan diambili kayak itulah, bukan diundang itu. Alam pada diundang kan diambili itu. Kamana suatu pesantren. Kan di pesantren itu guru-gurunya semua orang tamatan Hadramaut, tamatan Mesir, hafal-hafal Al-Quran, hafal-hafal tafsir. Orang bubuhan nikah ini kada salah. Kamu ngomong apa manggil aku? Memang ngiyaw aku nih kesini, minta nasihat, minta liatakan lang nih pesantren nih. Buat nikah ini orang kada kapalang tanggung, hafal Al-Quran, tafsirnya dapat juga. Kada guru aja, kami nang tak salah aja. Hah? Tak salah apa ikam lambat ambil pian kemari aja. Yun kenapa bisa jadi lambat? Hanya aja kata ho, guru aja kada pada saat jar semalam. Nah, berdapat ulun jar di apa waktu haulan si Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana di dalam pagar jar. Itu siapa jar itu? Itu jar ya jar guru Berangas jar orang jar. Orang guru Berangas orang kampung Berangas tuh. Aku pada guru Berangas lain di kampung orang ngarannya. Ulun dulu aja kadang mau orang tuh menyambat seorang ulama besar itu wali orangnya aja. Nah hingga menyambat ke itu turun mana orangnya karena tahu. Nah jakar dapat di situ ulunnya pian nak ulun itu pian dia mana mulai dia anu aja kalau 17 aja ulun pengasuh pesantren ini aja. Oh ya kan alhamdulillah jangan terdapat kita guru aja pian pang aja mulai jangan pada ujung ngarannya tuh alalak Berangas. Belum pernah dengar anak Berangas itu gue cuma nggak bisa ke sana. Gimana jalannya aja? Kita tahu lah jualan beton besit. Tahu aja. Nah, taruh sebelum belok kanan jalan bawah jembatan. Taruh paling ujung jurang paling ujung kan dengan taruh ke sumur. Taruh sungai. Tapi lo kiri. Nah jurang itu ada takut kalau tahuan dari situ. Belum pernah nak ngomongin kan aja. Yang baik kan aja satu rahmi benar ya mentah duit aku duit tapi duit gue ya tertawaan lo di situ. Nah ya tadi kan terkumpul kalau ini bukan ulama-ulama kalau tahu Al-Quran kan Allah Ta'ala ini berfirman lawan apa Nabi kita bersabda hadis qudsi, maka hendaklah engkau berhampir berparak bahasa kita orang ahli Tuhan. Kalau warga Tuhan dia kita lalu kan sahabat bertanya ya Rasulullah di mana dunia ada keluarga Tuhan. Nah lalu Nabi menjelaskan dari Nabi orang yang hafal Al-Quran dan Al-Quran itulah ahlinya Allah. Nah itu jadi orang rancak baca Quran cinta lawan Al-Quran itu ahli Tuhan. Kalau warga Tuhan bahasa kitanya bukan main kalau itu. Surang-surang kada sabigi kada hafal kerja apa sebelah kada hafal bisa bigi. Amun dibigian jak kok hafal. Dibigian tu apa guru jak maju ada Allah bigi rambutan. Ya, panggananya bigi pinjai. Itu tuh tahu ya surang itu. Ini kada kita tahu.
Eh, sekalinya apa ada terdapat Habib Ali bin Salim Al-Haddad itu terdapat waktu apa di Mahligai. Lalu bahasa kitanya kayak itu Sidin. Jasidin ulama-ulama Kalimantan ini sangat tawadu Jasidin. Masya Allah tawadu Jasidin. Ulama-ulama Kalimantan nih. Kamana kita di Kiau Sidin. Kamu jar babarak sih aja bahasa kitanya. Qarib antum bijanib ja. Kayak itu. Para kan enggak apa aja Sidin. Nah, kita kan segan kalau orang dari Hadramaut ulama besar Habib lagi. Surang pada otak cunang ini aja kayak ibarat bangsanya undang galah lalu undang apa rabun sama jangan kaito ini. Masya Allah Jasidin. Nah kaito kalau kayak apakah kalau pandangan Sidin kalau lah itu tuh nyata teparak nah kaito alhamdulillah jangan belum dipanah terdapat pian tuh bahasa kita ini kawali ini kan bisa bahasa Arab. Jadi apa jalan-jalan pian tuh guru jalan Sidin curang aku nih kada bapak. Alhamdulillah seumuran ini kada pernah lagi belajar ke Hadramaut, tapi terdapat dalam orangnya inilah nang iya. Wah, Masya Allah Jasidin kayak itu gala. Nah sebujur kan dia bisa ke sana kan Habib Umar ke situ, tapi Sidin tahu waktu di Pelangka, nang kejadian kabut kan waktu sebelum dari itu tuh Pelangka ini kabut kumpul semua apa bukan pastor, bukan pendeta berdoa minta supaya bersih nih Pelangka. Nah beberapa kali kan Pak kita berdoa minta lawan Tuhan, alhamdulillah ada tercapai. Belum lagi tercapai. Lalu Sidin diundang oleh guru-guru di sana. Habib Umar nih datang Sidin, datang kebetulan kita pas di Pelangka kalau lalu guru saya rajin nih, abah guru pianjar ulun bawa karena ke tempat ulun Habib Umar datang dari mana atau mau ya bisa kan orang aja insya Allah aku mendapat Sidin. Ke sana sholat hajat, tonton sholat hajat, Sidin baca ramah bahasa Arab, nah lain unggut kamu paham? Nah lain unggutan Sidin baca ramah bahasa Arab, lain unggutan kamu paham juga. Tapi berkahnya jurangnya ada. Ya sudah pagi, nah ya betatai kan masjid itu lawan apa lawan gereja. Di situ pulang kan, orang bakung pulang, manusia banyak mana, orang dari mana-mana itu. Berdoa. Seketika itu juga Pelangka itu bersih, kelihatan matahari. Nah, sepuntan itu tuh lah. Nah, ini Allah menampakkan berkat doa Sidin lawan orang banyak pulang. Nah, ini artinya jadi kita berdoa tuh sekali kada, dua kali kada, tiga kali kada, empat kali kada, terus kita berdoa. Ada suatu saat sampainya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini kada mau berdoa sekali terakabul aja doa surah ambil aja. Nah itu putus asa ngarannya. Jangan kayak itulah bahasa kitanya. Jadi kita berdoa hari ini semua berdoa pulang kita berdoa hari ini kabul minta 100.000 dapat, besok berdoa pulang minta 200 dapat. Nah tangkal kayak itu yang ada kelihatan kabul ya bisa ada cangkal. Padahal itu bisa Allah mencoba lawan kita. Hantam terus jangan tahu. Doa aja kita penyakit. Satu saat sampai sama orang berjalan. Jalan terus satu saat sampai ke finishnya. Nah itu kalau sama juga kita berdoa. Jadi jangan putus asa. Coba amalan jangan putus asa. Rajin kita bangun tengah malam, Pak bangun jam 2. Oh, kawa sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud kita. Oh, pada kau sembahyang tahajud karena abahnya menjujut. Kawaan. Mandi. Mandi kalau dingin mandi. Kada kawa oh ganti zikir lontas di lawan salawat. Karena abahnya memakai. Oh, kan itu pahala juga. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ya lah. Jurang amalan apa ya di dunia nih? Amalan apa yang di dunia nih? Pertama jurang senang. Nang kedua nyaman, nang ketiga pahala, ampunan dapat, awak sigar. Apa itu jurang amalan apa tuh? Gawian apa jurang itu? Ada. Majikir guru aja ada jurang. Salawat jurang ada, bersedekah kada. Apa itu jurang? Nah kada dapat gua banyak kalau. Nah pertama dulu senang.
kedua nyaman, dan ketiga dapat pahala, keempat dapat keampunan, awak sigar. Jadi apalah jar. Nah, orang yang kawin ya itu. Kayak apa jar? Nah, pegang. Senang kalau, nah senang karena senang ini, nah mengumpul nah mengumpul kalau merasuk pedang dengan kumpangnya, nah mbak itu bang, dapat pahala lo, mbak melayani laki, dapat pahala, pak mandi, dan awak, ya, dalam sebab itu bukan mandi kan berdosa, iyalah jar, nah ya tahu, itu orang amalan juga, ya tak kasih itu kisah kita nih. Tapi dapat kita ambil lah apa ya natijahnya dapat kita ambil, artinya kita melakukan sesuatu syariat agama itu pasti akan diberikan oleh Allah suatu kelebihan. Nah itu kan kalau kewajiban kita nang laki wajib, nang bini wajib juga. Nang laki wajib menapakahi batin, nang bini wajib menawari batin. Kita ada kisah pulang kita lihat. Ada kalau seorang perempuan jadi wali, apa amalan sidin? Bila masuk malam sidin menakut dulu laki sidin dulu. Bah dia nangkai ulun ka malam ini. Kada aja sidin. Sidin sembahyang, beribadah dulu aja sidin guring. Malam besok itu pulang. Anak guring nih. Bah dia makai ulun ka malam ini. Pakai aja sidin. Nah siap lapangan. Nah kayak itu kalau. Nah itu sidin bilanya kereta pakai sidin sembahyang, beribadah, ya sidin guring. Ini siapa orangnya? Orangnya ini yang laki itu wali Allah. Jadi tahu diberi kesempatan bini beramal. Beri kesempatan. Ini kada beri kesempatan bini. Kenapa? Ya kada tahu. Nah ini kan orang mana alim sidin, mana apa wali pulang orangnya diberi kesempatan bini. Amun kita Pak masuk malam banyak pakai kabanya lagi belum pakai. Malam besok pulang, abahnya pakai. Mati sarai di muka rumah, apa? Mendadai tilasan. Nah, kenapa ya? Nah, ini abahnya ada paham, ada paham nih. Nah, jadi kan itu amal jualannya. Amal yang nyaman belakang, bah nyaman kalau pertama dulu ada di dia turang. Nah, memang gagawin itu dia turang rahakon juga. Nah, itu ilmu nang rahasia ngarannya berdua. Ilmu rahasia berdua itu ngarannya. Karena kalau orang bertiga, ada muat bawahnya. Nah, jadi jadi itu mengamalkan syariat itu ada suatu salahnya menurut syariat agama. Ya pertama tadi kita letakkan keimanan dan keyakinan kita lawan Allah dan keyakinan kita keimanan kita lawan Nabi kita Muhammad. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu contoh yang sebaik-baik contoh yang perlu kita ikuti. Nah, atau kalau ialah Rasulullah. Kan Nabi itu basyara lakal basyar kan. Manusia cuma kada kayak manusia. Memang Nabi itu diciptakan oleh Allah daripada nur. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah. Mbah Nabi Adam. Nah, itu lainnya lah. Makanya Nabi itu luar biasa. Keistimewaan sidin itu. Nah, kada kawat tulok bandingnya daripada nabi-nabi yang lain. Makanya nabi yang lain itu beriri kalau nabi, terutama Nabi Isa dulu. Nah, Nabi Isa tuh kayaknya kan sidin saatnya kan berada di langit yang kedua. Ketika Nabi kita Isra, Nabi berjumpa, dapat dia kita. Sidin berada di langit yang kedua. Kenapa jadi anak langit kedua? Karena sidin melihat dulu Lauhul Mahfuz. Siapa jarnaran Muhammad nih? Ya Allah, firman Allah itu adalah Nabi akhir zaman. Itu akan aku bangkitkan karena akhir zaman. Wa ummatuhu khairal umat, umatnya sebaik-baik umat. Ya Allah ulunnya gantilah. Pokoknya wajar Tuhan, aku jadikan nurnya sudah. Amun kada ulun dijadikan itu na ulun jadi umatnya barang. Ya Tuhan iya. Nah ya karena Tuhan turun Nabi Isa itu kan menjadi umat Nabi Muhammad.
Yalah sidin nang menuduh dajjal karena itu menurut riwayat kalau itulah. Nah, itu wajib juga kita percaya. Belum terjadi apalagi dajjal nih. Cuma ashab-ashabnya turunan sudah. Bukan ashabud dajjal nih. Bukan dajjal-dajjalnya turunan nih. Banyak sudah leh. Dan menuruti gawian-gawian adalah laknatullah alaih ini. Kemudian daripada itu pula jasiden, wajib kita percaya lawan apa? Bahwa siksa kubur daripada orang yang berbuat maksiat dan kesenangan bagi orang yang beribadah masuk ke alam kubur itu kita wajib percaya. Jadi orang yang berdosa itu disiksa, orang yang berbuat maksiat itu diazab. Itu wajib kita percaya. Nah sekaliannya itu benar, maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan keadilannya. Jadi Allah mau menyiksa orang yang maksiat itu keadilan Tuhan. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat dan bakti, maka itu dengan adalah anugerah Allah Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, beramal ibadah. Karena kayak kita nih, untung ngarannya nih, walaupun sekali seminggu, tapi nilai di hadapan Allah duduk sesaat aja nih, lebih baik pada ibadah setahun. Sanggup gak kita ibadah setahun? Ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Jangan pun nang sunat nang wajib tinggal sanggup. Nah, nang 5 waktu ini aja punya kawa santai dulu. Ya kalau melakukan nih menggawi aja kita. Kadang-kadang mengkawa digawi 5 menit, kalau 3 menit selesai. Kan latihan lakas. Ini orang duduk di majelis ilmu lebih baik ibadah 1 tahun, 1 saat, 1 detik dia kita. Ada yang ulama mengatakan sejam. Nah, kita lebih sejam dah. Nah, berapa amal dicatat oleh Allah. Lalu pulang amal ibadah dihukumkan jihad. Ini jihad kita ngarannya. Arti jihad itu kan bersungguh-sungguh kada memperdulikan yang lain. Pada di rumah nih tatapasan banyak basuhan betuyuk. Nah, daripada saking memperhatikannya sampai apa memasak hangit. Nah, perjuangan karena perjuangan. Kita kadang ulas tilam beratu beki lagi. Itulah ke majelis ilmu dengan izin suami. Nah, jangan izin keluarga. Ini pahalanya. Malaikat jar nang ini nih, malaikat ajanya hiri. Malaikat nih hiri, lalu orang itu kenapa? Wa fi kulli khatwatin asru hasanatin, tiap-tiap langkah itu 10 kebaikan. 10 diampuni dosa, 10 rahmat turun. Hitung mulai rumah kita berjalan sini berapa langkah? Banyak mana kalau lawan pulang orang yang berada di majelis ilmu ini itu termasuk orang yang beruntung bahasa kitanya, hidup di dunia dan beruntung hidup dia di akhirat. Nah itu nang untungnya kita nih. Nah kita nih jelas dan nyata bahwa kita ini ikhlas. Kenapa jadinya nyata? Kita raba makanan. Ya biasa kan rajin kalau nang makanan nih, nah di kalahin itu kan makanan tuh ada yang bernasi bungkus bagi, ada yang bagi roti. Nah ada juga, isok apa yuk jangan makanannya. Ada makanannya. Kalau nanti ada aja kada. Kita yang datang ini nyata artinya kita dapat petunjuk. Apa nggak ada makanan? Kita tapi tetap kita tulak aja. Nah itu orang dapat petunjuk karena amun kita apa aja makanannya isok yuk jarang yuk. Masak abang kan masak kuning kan? Kayak pemasok kuning itu yang buat ke Sumba. Iya itu. Nah ini kan nyata kita mendapat rahmat dari Allah dan petunjuknya, serta adalah Allah memberikan suatu jalan untuk menjalani jalan ke surga. Nah ini nyata bahasa kitanya. Amun kita bermakanan itu kadang-kadang kan bisa terpupus ke makanannya. Seorang kada makan dia di rumah karena jadi sana makan 2 jam. Makanannya kalau nah itu kan kada ikhlas lagi. Tertuju ke makanan, maka bila orang tertuju makanan ini bisa tertipu. Kenapa jadi tertipu? Ini ada kisah. Di Ulu orang Besarwan, di Ilir orang Besarwan. Ada bisa anak jadi anak di Ulu aja. Ada orang Batanggar seblukan lah.
Ya tina ka diilir aja. Ada lo orang bertanam sa apa batanggar sa plukan. Orang apa ba? Orang ba ano ba namin eh? Lati ka dulu aja. Jalan anak kaulo lati. Mamay. Kada pinabatang-tanggang panci dah. Baka ilir. Nah, orang betanggang sa plukan. Betanggar sa plukan. Anyong bali ayam. Wah, lalu bulik na anak nih. Buat enak. Dilir bahay orang aja betanggar sa plukan. Banyak orangnya pian aja. Nubali ayam baik. Nah kita kasih dia nak kayak malam ini aja. Ini kan. Nah lu apa? Wah, nang abah memuruk jas, membawa air lumpuk dan pantok. Nang abah nih. Wah sungsung tulak harus mengisa lagi. Sampai ke situ kalau duduk di guru pulang. Kan di guru banyak kalau biasanya. Tambahannya nih. Ya sudah ternyata tuntung bacaan, berdoa sudah. Kerincingan di dapur macam kada susuk atau rawan paham saya nah kalau surang Jawa ini patut makan belumpuk cara keluar kulak sekalinya dan amun kulak di belumpuk hendak ada mangkatnya lumpuk sumat jadi surang patut makan belumpuk ya pak kayak mengaca lawan kulak di lumpuk bah amun kulak di belumpuk kan sampai ke rumah apa ciri di tengah jalan nah iya ketelahan orang hendak apa hendak makanannya padahal kan orang berdiam aja pak lah nanya sekalinya orang bersembali ayam tadi orang memberikan keluar orang jauh-jauh memberikan ayam tadi nah tadiku jadinya nih nah itu orang hendak makanannya nah makanya itu kita yang pertama tolak ke tempat-tempat majelis itu kita menuntut keridhaan Allah ya semoga kita dengan tolak ke Allah merahmati memberikan petunjuk memberikan keampunan memberikan keberuntungan. Nah itu tujuan kita ya kayak itu supaya dalam hal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah karena kita bujur-bujur pasti kita menuntut keridhaan Allah. Nah jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyangka umur kita, mensehatkan badan kita, mengampuni dosa kita zahir dan batin, dan menerima seluruh amal dan ibadah kita hidup beriman, mati kita dalam keadaan iman. Insya Allah kita sambung kembali ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iya kana dua ya kana stain. Suratul ladina anzalna min amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hey.